तो चलो बाळको श्रेणी जोडाण और समांतर जोडाण अपने विद्युत पाठ लीधो एमां आपणे पूरुं कर्युं। अवरोधोनुं श्रेणीमां जोडाण केवुं होय ए तमे समज्या। 3 अवरोधोने श्रेणीमां जोड़ी एना समतुल्य अवरोधनुं सूत्र धार्युं R बराबर R1 वत्ता R2 वत्ता R3। एवी रीते अवरोधोनुं समांतर जोडाण एनो समतुल्य अवरोधनुं सूत्र थयुं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अवरोधोना श्रेणी और समांतर जोडाणनुं खूब ज महत्व है। मैं तमने अगाऊ कीधुं कि एना सूत्र तारवा अने सूत्रनो उपयोग करवो अने ए प्रश्न जवाब परीक्षाना मुद्दा तरीके पण खूब ज अगत्यना छे, ए खास तैयार करवा। तो चलो हवे आपणे आ विडियोनी अंदर श्रेणी और समांतर जोडाणना फायदा गैरफायदा विषे शीखीशुं। श्रेणी जोडाण सामान्य रीते आपणा घरनी अंदर આપણે વિદ્યુત ઉપકરણોને જોડવા માટે શ્રેણી જોડાણ કરતા નથી, કરવામાં આવતું નથી। આપણા ઘરેલું વિદ્યુત ઉપકરણોને જોડવા માટે સમાંતર જોડાણ કરવામાં આવેલું હોય છે। તો એવું શા માટે? તો આપણો પહેલો પ્રશ્ન અહીંયા આપણો છે, પહેલો મુદ્દો બરાબર, કે આપણે ઘર વપરાશના વિદ્યુત ઉપકરણોને પરિપથમાં શ્રેણીમાં શા માટે જોડવામાં આવતા નથી, અથવા તો घर वपराशना विद्युत उपकरणों ने श्रेणी जोडाण में जोड़वाना गैरफायदा शुं छे? आपणे नथी जोड़ता एने श्रेणी में तो कंईक गैरफायदो हशे एटले ज नहीं जोड़ता होय ने। तो तमने एना अबाउट 4 गैरफायदा तमने आपेला छे। आपणे एनी चर्चा छे आ विडियोनी अंदर करीशुं। पहली वस्तु ए छे के श्रेणी जोडाण तमे जो अगाऊ कीधुं हतुं समतुल्य अवरोध श्रेणी जोडाणनो कुल अवरोध खूब ज मोटो थई जाय, समतुल्य अवरोध खूब ज मोटो थई जाय, कारण के R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हजू ए त्रणेय अवरोधक खूब ज मोटा ओहमना होय तो विद्युत परिपथ में अवरोध खूब ज वधी जाय, जे खरेखर अव्यवहारु छे। अव्यवहारु एटले योग्य नथी। ए उपकरणोने काम करवा माटे योग्य नहीं। ए उपकरणों सारी रीते काम करी शकता नहीं, एटले एने श्रेणी में जोड़वामां आवता नहीं। मानो कि जस्ट विचारो कि आपणे विद्युत बल्ब और हीटर ए बेने श्रेणी में जोड्युं तो केटली केटली मुश्केलीओ पड़शे, तमे विचारो। पहली वस्तु तो ये है कि विद्युत बल्ब और हीटर ने श्रेणी में तो जोड़ी ज ना शकाय, कारण के बने एवुं कि पेलो विद्युत बल्ब जोड़ेलो होय तो एनो अवरोध होय तो एना कारणे प्रवाह त्यां खर्चाई जाए अने बीजा अवरोध ने तो बीजा उपकरण ने पूरता वोल्टेज ना मळे, प्रवाह पण ना मळे, वोल्टेज वेचाई जाए। एटला माटे श्रेणी जोडाण करवामां आवतुं नथी। एम छतां पण आपणे व्यवस्थित रीते मुद्दावाइज वातने समजीए उदाहरण साथे। चलो पहलो मुद्दो जो तमने आप्यो छे कि श्रेणी जोडाणमां दरेक उपकरणमांथी समग्र परिपथमां एटले के आपणे जे परिपथ गोठवेलो होय एमां वहेतो विद्युत प्रवाह समान होय। दरेक उपकरणमांथी वहेतो प्रवाह समान होय एवुं तो तमे जाणो छो। श्रेणी जोडाणमां याद करो I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3 श्रेणी जोडाणमां एवुं थाय छे। हाँ, वोल्टेज वेचाई जाय छे पण श्रेणी जोडाणमां शुं समान होय छे? विद्युत प्रवाह दरेक अवरोधमांथी वहेतो विद्युत प्रवाह केवो होय छे? समान होय छे। बहु स्पष्ट आप्युं छे। एथी मानो कि विद्युत बल्ब और हीटर एने आपणे श्रेणी में जोड़ीए तो ये अव्यवहारु छे। अव्यवहारु एटले बंने सारी रीते एटला माटे काम नहीं करी शके, नहीं काम करी शके हरखी रीते, बराबर योग्य रीते चालशे नहीं। हुं कामे? एने तद्दन जुदा जुदा मूल्यना विद्युत प्रवाह मळे छे। एने तद्दन जुदा जुदा मूल्यना विद्युत प्रवाहनी जरूर छे। सॉरी, विद्युत प्रवाहनी जरूर छे पण बंनेने विद्युत प्रवाह केवो मळे छे? समान विद्युत प्रवाह मळे छे। बंनेने मळतो विद्युत प्रवाह समान होय छे अने ए बेयने जरूर छे जुदा जुदा मूल्यना विद्युत प्रवाहनी। विचारो जे हीटर अने बल्ब बेयने सरखो प्रवाह जोई कोई दी? ना जोई ने। अने श्रेणीमां जोड़ो एटले परिस्थिति शुं थाय के मानो के तमे एक अवरोध तरीके बल्ब जोड़ेलो छे अने बीजा अवरोध तरीके मानो के तमे हीटर जोड़ेलू है। हवे आ श्रेणी में जोडाण करशो
તો બંનેને આપણે એવું શીખી ગયા છીએ શ્રેણી જોડાણની અંદર કે બંનેમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ I કેવો હશે? સમાન હશે. હવે બેયને સરખા વિદ્યુત પ્રવાહની જરૂર ના હોય તો જો અહીં તમને એવું કીધું વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન હોય, વિદ્યુત બલ્બ અને વિદ્યુત હીટરને શ્રેણીમાં જોડવા અવ્યવહારુ છે, કારણ કે બંને સારી રીતે કામ કરે એટલા માટે, કામ કરતા નથી પણ જો કામ કરે તો એટલા માટે એને તદ્દન જુદા જુદા વિદ્યુત પ્રવાહોની જરૂર હોય છે. જુદા જુદા મૂલ્યના વિદ્યુત પ્રવાહની જરૂર. બલ્બને ઓછો પ્રવાહ જોતો હોય, હીટરને વધુ પ્રવાહ જોતો હોય. હવે એ ના મળે તો પૂરી કાર્યક્ષમતાથી કામ કરે નહીં. બરાબર. આજે એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે, તમે બે મજૂર કીધા હોય ખેતરની અંદર, બરાબર, તમે બંને મજૂરને આખા દિવસનું વેતન એક સરખું આપો છો. માનો કે તમે મજૂરી પેટે બંનેને 100 રૂપિયા આપો છો. હવે એક નાનું બાળક છે 5 વર્ષનું અને એક મોટી ઉંમરનો વ્યક્તિ છે 35 વર્ષનું, તો તમે તરત જ કહેશો ભાઈ બેયને સરખું વેતન હોય નહીં. તો બસ, તો આ જે બલ્બ થયો ને ભાઈ, બલ્બ, વિદ્યુત બલ્બ, એ નાનું બાળક છે અને હીટર છે ને એ મોટું છે. બેયને સરખા મૂલ્યના વિદ્યુત પ્રવાહ આપવા યોગ્ય છે, અવ્યવહારુ છે. એટલે જુદા જુદા મૂલ્યના વિદ્યુત પ્રવાહ જરૂરી છે. જો શ્રેણીમાં જોડી દો તો સરખા વિદ્યુત પ્રવાહ થાય, કારણ કે શ્રેણી જોડાણનો નિયમ છે વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન હોય. આ પહેલો મુદ્દો સમજાય છે વાત? વ્યવસ્થિત એક એક પછી એક મુદ્દા સમજજો અને પછી એ મુદ્દાને તૈયાર કરશો ને તો વાત સમજાશે અને આવડશે પણ ખરા. હવે શ્રેણીમાં જોડાણ કર્યું હોય માની લ્યો કે, અને શ્રેણી જોડાણમાં કોઈ પરિપથની અંદર કોઈ જગ્યાએ ભંગાણ પડે. માનો કે તમે 3-4 અવરોધોને શ્રેણીમાં જોડેલા છે, બરાબર. ઉપકરણો કે અવરોધો મેં તમને અગાઉ કીધું સરખા જ સમજો. આ એક બલ્બ, આ બીજો બલ્બ, આ ત્રીજો બલ્બ, આ ચોથો બલ્બ, આ બધાને તમે શ્રેણીમાં જોડો, ઓલી સિરીઝ જોડતા છો એ શ્રેણી જોડાણમાં હોય. હવે કોઈ એક ખરાબ થઈ ગયો, માનો કે આ બલ્બ ખરાબ થઈ ગયો, નકામો થઈ ગયો, આને કહેવાય ભંગાણ પડ્યું કહેવાય. તો બાકીના બીજા બધા ઉપકરણો પણ શું થઈ જશે? બંધ થઈ જશે. શું કામે? કારણ કે અહીંથી છેડો છે, આ છેડો, પ્રવાહનો છેડો આને મળતો હોય છે, એટલે બાકીના બીજા બધા પ્રવાહમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો બંધ થઈ જશે. બાકી બીજા બધા ઉપકરણોમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો બંધ થઈ જશે. એટલે એક ઉપકરણ ખરાબ થઈ જાય, એક ઉપકરણમાં ભંગાણ પડે તો બાકીના બધા ઉપકરણો બંધ થઈ જાય છે. કેની અંદર એવું થાય છે? શ્રેણી જોડાણમાં એવું થાય. સમાંતર જોડાણમાં એવું નહીં થાય. હું એ મુદ્દો આવશે ત્યારે સમાંતરમાં સમજાવીશ તમને. તો ચલો, એ બીજો મુદ્દો તમને અહીં આપેલો છે કે શ્રેણી જોડાણમાં કોઈ એક ઉપકરણમાં ભંગાણ પડે અથવા તો બંધ થઈ જાય, બરાબર, તો પરિપથ ખુલ્લો થઈ જાય અને બાકીના ઉપકરણો પણ શું થઈ જાય છે? બંધ થઈ જાય છે. આ બે છે એની નબળાઈઓ થઈ. પહેલી નબળાઈ ફરીથી દરેકમાં વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન હોય, બધાને સરખા વિદ્યુત પ્રવાહની જરૂર ના હોય, એટલે શ્રેણી જોડાણમાં સમાન વિદ્યુત પ્રવાહ આપવો પડે. બીજો મુદ્દો, કોઈ ઉપકરણમાં ભંગાણ પડે તો પરિપથ ખુલ્લો થઈ જાય, બાકીના ઉપકરણો પણ બંધ થઈ જાય. શ્રેણી જોડાણમાં ત્રીજી વાત એવી છે કે બધા અવરોધોને એક જ કળમાં જોડવા પડે, એક જ સ્વિચથી જોડવા પડે. દરેક ઉપકરણને સ્વતંત્ર રીતે ચાલુ બંધ ન કરી શકાય, બરાબર. સ્વતંત્ર રીતે ચાલુ બંધ કરી શકાય. એક સ્વિચથી 2 પંખા ચાલતા હોય. ઘણીવાર તમે કેટલીક જગ્યાએ અવલોકન કર્યું હોય, શ્રેણીમાં જોડેલો. પણ શ્રેણીમાં જ જોડેલો હોય એવું નથી હોય એને સમાંતરમાં જોડી શકાય. હા, એવું નથી દરેક વખતે, પણ માની લ્યો કે તમે શ્રેણીમાં જોડેલા હોય તો એક સ્વિચ તમે ચાલુ કરો ને તો બધા ઉપકરણો ચાલુ થાય. તમે જોજો, ઓલી સિરીજુ ગોઠવો છો ને, તમે સિરીજુ ગોઠવો છો ને, સિરીજુને મગજમાં રાખો, શ્રેણી જોડાણ સમજાઈ જશે. એક જ સ્વિચ હોવાથી દરેક ઉપકરણને સ્વતંત્ર રીતે ચાલુ કરી શકાય નહીં, પણ એ સિરીજુ ગોઠવીએ છીએ આપણે દિવાળી ઉપર, તહેવારો ઉપર, પ્રસંગોમાં, લાઇટિંગ જુદી જુદી માટે. તો એક સ્વિચ ચાલુ કરો, 2 લાઇટ ચાલુ થાય, એવું શ્રેણી જોડાણમાં બનતું હોય. પણ તમે ઘરની અંદર એવું નહીં કરો. એક સ્વિચ ચાલુ થાય એટલે પંખો ચાલુ થાય, ટીવી ચાલુ થાય, ટ્યુબલાઇટ ચાલુ થાય, ફ્રીજ ચાલુ થાય. એવું ઘરની અંદર એવું બનશે નહીં બને. તો એવું કેમ નથી બનતું? કારણ કે આપણે એક સ્વિચ ઉપર બધા ઉપકરણોને ચાલુ કરતા નથી, કારણ કે આપણું જોડાણ શ્રેણી જોડાણ નથી. તો શ્રેણી જોડાણમાં માત્ર એક જ સ્વિચ હોવાથી દરેક ઉપકરણને સ્વતંત્ર ચાલુ બંધ કરી શકાય નહીં, બરાબર. ચાલુ કે બંધ ન કરી શકીએ. સ્વતંત્ર
એક જ કળ કે સ્વિચ હોવાથી દરેક ઉપકરણને સ્વતંત્ર રીતે એટલે શ્રેણી જોડાણની અંદર જો જોડાણ કર્યું હોય તો એક જ સ્વિચ ઉપર કરી શકાય, પણ શ્રેણી જોડાણ આપણે કરતા નથી. આપણે જુદી જુદી સ્વિચ રાખવી પડે કે આપણે જરૂર પડે તો પંખો ચાલુ કરીએ, આપણે જરૂર પડે તો ટીવી ચાલુ કરીએ, આપણે જરૂર પડે તો ટ્યુબલાઇટ ચાલુ કરીએ, એટલે અલગ સ્વિચ. શ્રેણી જોડાણની અંદર એક જ સ્વિચ ઉપર બધું ચાલુ બંધ થાય, એ આપણી જરૂરિયાત નથી. બરાબર, એટલે સ્વતંત્ર રીતે ચાલુ બંધ કરી શકાય નહીં, એટલા માટે આપણે એ કરતા નથી. છેલ્લો મુદ્દો, શ્રેણી જોડાણમાં દરેક ઉપકરણને સમાન વોલ્ટેજ મળતો નથી. 220 વોલ્ટની પાવર લાઇન હોય આપણા ઘરની અંદર. મિત્રો, તમારી જાણકારી ખાતર કહી દઉં, તમારા ઘરમાં પાવર લાઇન જે આવે છે ને એ વોલ્ટેજ છે 220 વોલ્ટ છે. કેટલા છે? 220 વોલ્ટ. હવે શ્રેણીમાં જોડી દો તમે પંખો, ટ્યુબલાઇટ, તો બધાને સરખા વોલ્ટેજ નહીં મળે, વોલ્ટેજ વેચાઈ જાય. શ્રેણી જોડાણની અંદર પાછું સૂત્ર તાર્યું હતું ને, એમાં જોઈ લેજો, પાછું જોવું હોય તો. શ્રેણી જોડાણનું આપણે જે સૂત્ર તાર્યું હતું ને એની અંદર પાછું જોવું હોય તો જોઈ લેજો. દરેક ઉપકરણને પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા નથી, વોલ્ટેજ વહેંચાઈ જાય છે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વહેંચાઈ જાય છે. આપણે આવું હતું, V બરાબર V1 પ્લસ શ્રેણી જોડાણમાં ભાઈ V2 પ્લસ V3, આવું આપણું સૂત્ર હતું શ્રેણી જોડાણ વોલ્ટેજ માટેનું સૂત્ર હતું. તો દરેકને સમાન વોલ્ટેજ મળતો નથી, કારણ કે વોલ્ટેજ વહેંચાઈ જાય છે. ઉદ્ગમના વોલ્ટેજ દરેક ઉપકરણો વચ્ચે વહેંચાયેલા હોય છે અને પરિણામે દરેકને ઓછા વોલ્ટેજ મળતા હોવાથી યોગ્ય રીતે કાર્યશીલ રહેતા નથી. યોગ્ય રીતે કાર્યશીલ રહેતા નથી. હવે મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું ઉપરના મુદ્દામાં. સમાન વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન હોય, વોલ્ટેજ સમાન હોતા નથી. હવે માનો કે આપણી પાસે મજૂર આવ્યા છે બે, બંને 35 વર્ષની ઉંમરના છે, બંને સરખું કામ કરે છે. હવે આપણે એને એક જણાને એમ કહીએ કે તને 200 રૂપિયા આપીશ આખા દિવસની મજૂરી, અને તને 100 રૂપિયા આપીશ, તો એને પોષાશે? પરવડશે? તો એને નહીં પરવડે. બંને કહેશે અમે બંને સરખું કામ કરીએ એમ છીએ, તો એકને 200 ને એકને 100 કેમ? તો એ યોગ્ય, કદાચ માની લો કે કોઈએ સ્વીકારી લીધું કે આ 100 રૂપિયા મળશે, વાંધો નહીં, ચાલશે, તો એ ઓના જેટલું કામ કરી શકશે? કારણ કે એને 200 રૂપિયા મળ્યા નથી એટલે એના જેટલું કામ નહીં કરે. એમ કહેશે ભાઈ મને ક્યાં 200 રૂપિયા આપ્યા છે. મિત્રો, આ એવું જ થયું. 220 વોલ્ટની વોલ્ટેજ લાઇન છે આપણી, બરાબર, અને અવરોધન તમે શ્રેણીમાં જોડ્યા છે, તો શ્રેણી જોડાણની અંદર વોલ્ટેજ વહેંચાઈ ગયો છે, બરાબર. 220માંથી બધાને આપણે માની લો કે 3 ભાગ કરીએ, બરાબર, 80 બરાબર, 8 ને 8 16 160 અને 220 છે એટલે કેટલા બીજા? 40 ને 20 60, 8 તેરી 24, તો 240 થાય ને, એટલે અહીં 60 કરી નાખો. હાલો, બસ અહીં 60 કરી નાખો. તો આ ત્રીજો જે અવરોધ છે, વોલ્ટેજ માટેનો ત્રીજો અવરોધ છે, આપણે લઈએ અવરોધ R3 લઈએ, તો એને પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા નથી, બરાબર. ઘણી વખત એવું બને કે આને 80 વોલ્ટ મળવાને બદલે, આ વોલ્ટેજ છે 80 વોલ્ટ મળવાને બદલે આ જ છે એ પોતે પહેલો જ અવરોધ છે એ 100 વોલ્ટ લઈ લે. બાકીના બીજા બેન કહેશે કે હવે તમારે જેટલા લેવા હોય એટલા લ્યો વોલ્ટેજ. એટલે પરિસ્થિતિ એવી બનશે કે બીજાને વોલ્ટેજ પૂરા મળશે નહીં. વોલ્ટેજ વહેંચાઈ જાય છે, એને કારણે દરેક ઉપકરણ વચ્ચે વોલ્ટેજ વહેંચાઈ ગયો તો પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા નથી, એટલે ઓછા વોલ્ટેજ મળતા હોવાથી યોગ્ય રીતે કાર્યશીલ રહેતા નથી. હજી એક વખત ઉદાહરણ આપું છું, બરાબર. આ શ્રેણી જોડાણના ગેરફાયદા છે, એટલે આપણે ઘરમાં શ્રેણી જોડાણ કરતા નથી. માનો કે આપણે પંખો, ટ્યુબલાઇટ અને ટીવી 3 શ્રેણીમાં જોડ્યા, તો પહેલાં પંખાને જોડ્યો, તો પંખો છે 220 વોલ્ટ આપણે એને આપ્યા, કારણ કે આપણી પાવર લાઈન 220 વોલ્ટની છે. આપણે 220 વોલ્ટ આપ્યા ને પંખો એમ કહે કે ભાઈ મારે 100 વોલ્ટ તો જોહે, બરાબર. તો પછી બીજું લેમ્પ કહેશે મારે 100 વોલ્ટ જોહે, તો ટીવી વાહે કેટલા વોલ્ટ વધ્યા? ટીવી માટે કેટલા વોલ્ટ વધ્યા? 20 વોલ્ટ. 20 વોલ્ટમાં ટીવી કે હું કામ ન કરું. મિત્રો, આવું થાય શ્રેણી જોડાણમાં. એટલે આપણે અવરોધોને શ્રેણીમાં જોડતા નથી. 2 મુદ્દાનું મહત્વ છે, બાકીના 2 મુદ્દા તમને સમજાઈ જાય એવા છે. એક પહેલો મુદ્દો છે, દરેકમાં વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન હોય, પણ વિદ્યુત બલ્બ કે વિદ્યુત હીટર સારી રીતે કામ કરી શકે એ માટે, બરાબર, એને જુદા જુદા વિદ્યુત પ્રવાહ મળવા જરૂરી છે. અલગ અલગ મૂલ્યના વિદ્યુત પ્રવાહો જરૂરી છે.
એક મુદ્દો આ સમજવા જેવો છે। બીજો મુદ્દો છે દરેક વિદ્યુત ઉપકરણને સમાન વોલ્ટેજ મળતો નથી, પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા નથી, એટલે એ પૂરી કાર્યક્ષમતાથી કામ કરી શકતા નથી। ઓછા વોલ્ટેજ મળે એટલે પૂરી કરી। બાકીના બે વચ્ચેના મુદ્દા તો તમને સમજાય એવા છે કે કોઈ એક ઉપકરણમાં ભંગાણ પડે તો બીજા ઉપકરણો કામ કરતા નથી। અને ત્રીજો મુદ્દો એવો હતો કે એક જ કળ હોવાથી દરેક ઉપકરણને સ્વતંત્ર ચાલુ બંધ કરી શકાતા નથી। એક સ્વિચ ચાલુ કરો તો બધું ચાલુ થાય, એમ ન ચાલે। આપણા ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથમાં ન ચાલે, એટલે આ ગેરફાયદા છે। એમ છતાંય શ્રેણી જોડાણના ફાયદા પણ છે મિત્રો, આને નથી લખેલા, બુકમાં આપેલા નથી, પણ હું એક ફાયદો તમને કહી દઉં છું, નોંધ કરવી હોય તો કરી લેજો। શ્રેણી જોડાણનો એક મહત્વનો ફાયદો છે કે આપણા ઘરની અંદર આપણે ભલે આપણા ઘરના બધું વાયરિંગ સમાંતરમાં જોડાણ છે, લેમ્પ, પંખા, ટ્યુબલાઇટ, ટીવી, ફ્રીજ બધું સમાંતર જોડાણ છે, કોઈ શ્રેણીમાં નથી જોડાણ, પણ છતાં એ ફ્યુઝને શ્રેણીમાં જોડેલો છે। ફ્યુઝ કાઢી લેજો જી, આપણા ઘરની અંદર ફ્યુઝને શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે। એ એટલા માટે જોડવામાં આવે છે કે ક્યારેક જો પ્રવાહ વધી જાય ને તો ફ્યુઝ ઉડી જાય અને આપણા જે ઉપકરણો છે, વિદ્યુતીય ઉપકરણો છે, એ બચી જાય, એટલે ફ્યુઝને શ્રેણીમાં એકમાં જોડેલો હોય છે, એટલે ફાયદો છે ફ્યુઝને શ્રેણીમાં જોડવામાં। બીજો ફાયદો એવો પણ છે કે અવરોધ મોટો હોય, સમતુલ્ય અવરોધ ખૂબ મોટો હોય શ્રેણીમાં જોડાણનો, બરાબર, એટલે અવરોધ મોટો હોવાથી પ્રવાહ ઉપર નિયંત્રણ લાવી શકાય। લખી દેજો શ્રેણી જોડાણનો ફાયદો, અવરોધ ખૂબ જ મોટો રહેતો હોવાથી સમતુલ્ય અવરોધ મોટો રહે। શું કામ મોટો રહે? કારણ કે કુલ અવરોધનું સૂત્ર શું હતું? અવરોધનું સૂત્ર શું હતું શ્રેણી જોડાણનું? R બરાબર R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3 આવું સૂત્ર હતું। તો કુલ અવરોધ ત્રણેયના સરવાળા જેટલો થાય, તો કુલ અવરોધ ખૂબ જ મોટો થાય, અને અવરોધ એટલો મોટો થાય સમતુલ્ય અવરોધ, બરાબર, અવરોધ વધે ને એટલે પ્રવાહ ઉપર નિયંત્રણ આવે, પ્રવાહ ઘટે। અવરોધ અને પ્રવાહ ઓહમના નિયમ મુજબ એકબીજાના વ્યસ્ત છે, એટલે પ્રવાહ ઉપર નિયંત્રણ આવે। નિયંત્રણ આવે એટલે જે તે ઉપકરણ છે એને નિયંત્રિત પ્રવાહ મળે, પ્રવાહની બચત થાય। તો મુદ્દો લખી શકો, અવરોધ મોટો હોવાથી પ્રવાહ પર નિયંત્રણ આવે, શ્રેણી જોડાણનો બીજો ફાયદો છે। તો મિત્રો આ ગેરફાયદા હોવા છતાંય બે ફાયદા મેં તમને કહી દીધા, જે આમાં લખેલા નથી, તમારે તમારી જાતે એ મુદ્દાને લખવો પડે। ચાલો હવે એવી જ વાત આપણે આગળ વધારીએ, બરાબર, તો એ આવશે સમાંતર જોડાણની આવશે। સમાંતર જોડાણના શું આવશે? ફાયદાઓ આપણે શીખવાના આવશે। તો સમાંતર જોડાણની અંદર જો ઘર વપરાશના વિદ્યુત ઉપકરણ પરિપથમાં સમાંતરમાં શા માટે જોડવામાં આવે છે, વિદ્યુત ઉપકરણને સમાંતર જોડવાના ફાયદાઓ જણાવો। તો પહેલો મુદ્દો છે કે વિદ્યુત ઉપકરણમાં વોલ્ટેજ વહેંચાઈ જતા નથી। સમાંતર જોડાણ કુલ પરિપથમાં કુલ વિદ્યુત પ્રવાહની દરે, હા, વોલ્ટેજ વહેંચાઈ જતા નથી, પરંતુ વિદ્યુત પ્રવાહ વહેંચાઈ જાય છે, વિદ્યુત પ્રવાહની વહેંચણી થાય છે, પરિપથનો કુલ સમતુલ્ય અવરોધ ઘટે છે। પહેલો મુદ્દો જો સમાંતર જોડાણની અંદર પરિપથમાં કુલ વિદ્યુત પ્રવાહની દરેક ઉપકરણમાં વહેંચણી થાય। જો આવું જોડાણ સમાંતર જોડાણ છે, હું તમને યાદ કરાવી દઉં। માનો કે આ વિદ્યુત ઉપકરણ આપણે એક જોડેલું છે, આ બીજું વિદ્યુત ઉપકરણ જોડેલું છે, અને આપણે આ ત્રીજું વિદ્યુત ઉપકરણ જોડેલું છે। આ ત્રણેયને કોઈ ચોક્કસ બિંદુએ જોડી દીધેલા છે એમ સમજો, કોઈ ચોક્કસ બિંદુએ જોડી દીધા છે, બરાબર। આ ત્રણેયને આપણે કોઈ ચોક્કસ બિંદુએ અહીંયા જોડી દીધા છે। હવે પ્રશ્ન એ છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ દરેક ઉપકરણમાં વહેંચાઈ જાય, પ્રવાહ આ બાજુ જશે, થોડોક પ્રવાહ, કેટલોક પ્રવાહ આ બાજુ જશે, કેટલોક પ્રવાહ આ બાજુ જશે। તમને ખબર છે ઓલું ઉદાહરણ જોયું હતું, પાણી ઉપરથી પડે છે, હે ભાઈ, પહેલું ચક્ર હતું, બીજું ચક્ર હતું, ત્રીજું ચક્ર હતું, એ શ્રેણી જોડાણનું હતું, પણ ત્રણેય ચક્ર આમ સમાંતરમાં જોડેલા હોય તો પાણી છે એ ત્રણેયમાં વહેંચાઈ જાય છે। તો મિત્રો પાણી એટલે વિદ્યુત પ્રવાહની દરેક ઉપકરણમાં વહેંચણી થાય, પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ ઘટે। પ્રવાહ વહેંચાઈ જાય તો પ્રવાહ છે એ અવરોધના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં થાય, બરાબર, એટલે સમતુલ્ય અવરોધ કુલ સમતુલ્ય અવરોધ છે। અને આમે સમાંતર જોડાણમાં શું હોય મિત્રો? શીખી ગયા? સમતુલ્ય અવરોધ નાનામાં નાના અવરોધ કરતાંય નાનો હોય, એટલે અવરોધ ઘટે સમાંતર જોડાણમાં। એટલે જે તે મેઇન ફાયદો આ જ છે મિત્રો સમાંતર જોડાણનો, અવરોધ ઘટે, બરાબર, એટલે જે તે ઉપકરણ છે એને ઓછો અવરોધ નડે। તમને હું એક પ્રશ્ન કરું, તમે તમારા ઘરેથી શાળાએ જાઓ છો તો ટ્રાફિકવાળો રસ્તો પસંદ કરશો કે ઓછા ટ્રાફિકવાળો રસ્તો પસંદ કરશો? ઓછા ટ્રાફિકવાળો રસ્તો પસંદ કરશો, કારણ કે તમને અવરોધ ઓછો લાગશે, તો તમને વહેવામાં, ચાલવામાં, વાહન લઈને જતો તો વાહન ચલાવવામાં મુશ્કેલી પડશે નહીં।
તો મિત્રો આ સમાંતર જોડાણમાં એવું જ છે ભાઈ, વિદ્યુત પ્રવાહની દરેક ઉપકરણમાં વહેંચણી થઈ જાય, પ્રવાહ વહેંચાઈ જાય, સમતુલ્ય અવરોધ ઘટે અને કોઈ પ્રકારનું એને અડચણરૂપ અવરોધ મળતો નથી. એટલે આ ફાયદો છે. એટલે સમાંતર જોડાણ, આવા પ્રકારનું સમાંતર જોડાણ કરવામાં આવતું હોય છે. હવે ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે કે જુદા જુદા ઉપકરણોના પાવર રેટિંગ પણ જુદા જુદા હોય, એથી એમને જરૂરી વિદ્યુત પ્રવાહ પણ જુદો જુદો હોય. એ તો મેં તમને અગાઉ સમજાવ્યું હતું શ્રેણી જોડાણમાં કે એક બલ્બ છે ને એક હીટર છે, આ બે જુદા જુદા ઉપકરણો છે, બરાબર. બલ્બનું પાવર રેટિંગ છે એ ઓછું છે અને એટલો બધો પાવર નથી જોતો, હીટરને વધુ પાવર જોઈએ, એટલે એને જરૂરી વિદ્યુત પ્રવાહ પણ જુદો જુદો હોય. એટલે જુદો જુદો પ્રવાહ આપવો હોય તો સમાંતર જોડાણ છે, બરાબર, એ સમાંતર જોડાણ આવશ્યક છે. કારણ કે હમણાં મેં તમને કીધું પ્રવાહ વહેંચાઈ જાય છે, એટલા માટે સમાંતર જોડાણ આવશ્યક છે. ત્રીજો મુદ્દો છે સમાંતર જોડાણમાં પ્રવાહની વહેંચણીને કારણે દરેકને જરૂરી વિદ્યુત પ્રવાહ મળે, યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકે. ઉપરના મુદ્દાની જેમ જ તમને સમજાવ્યું કે પ્રવાહ વહેંચાઈ જતો હોવાથી દરેકને જુદો જુદો પ્રવાહ મળશે, બરાબર. ટૂંકમાં દરેકને પૂરતું વળતર મળશે અને દરેક પોતાની કાર્યક્ષમતાથી કાર્ય કરી શકશે. માનો કે 220 વોલ્ટની પાવર લાઈન હોય, જો સમાંતર પરિપથમાં દરેક ઉપકરણને 220 વોલ્ટ મળે છે, કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી વગર યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકે. એક બે મજૂર આવ્યા હોય, બેને 200 રૂપિયા આપો, બંને મજૂર ખુશ થઈ જશે, એમ કહેશે કે ના બંને પૂરી કાર્યક્ષમતાથી કામ કરશે. પણ એકને 200 ને એકને 100 આપો તો એક મજૂર એમ કહેશે મને તો 100 રૂપિયા મળ્યા, ઓછું કામ કરશે, બરાબર. તો સમાંતર જોડાણનો મેઇન ફાયદો એ છે કે દરેક ઉપકરણને પૂરતા વોલ્ટેજ મળે છે. જો 220 વોલ્ટની લાઈન હોય ને તો 220 વોલ્ટ મળે છે, બરાબર. મુખ્ય પાવર સપ્લાય જેટલો વોલ્ટેજ મળે છે અને ઉપકરણ કોઈ મુશ્કેલી વગર યોગ્ય રીતે કાર્ય કરે છે. આપણે પંખો, લાઇટ, ટ્યુબલાઇટ, ટીવી, બરાબર, એને સમાંતરમાં જોડ્યા હોય તો ટીવીને 220 વોલ્ટ મળે, પંખાને 220 વોલ્ટ મળે, ટ્યુબલાઇટની 220 વોલ્ટ મળે, એમ કે મોજ આવી ગઈ. હે ભાઈ, શ્રેણી જોડાણમાં શું થતું હતું? છેલ્લો મુદ્દો હતો વોલ્ટેજ વહેંચાઈ જતો હતો, પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા નહોતા. જ્યારે સમાંતર જોડાણની અંદર એને પૂરતા વોલ્ટેજ મળે છે, એટલે કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી વગર એ સરળતાથી એ કાર્ય કરી શકે છે. અને સમાંતર જોડાણનો મહત્વનો ફાયદો એ છે કે કોઈ એક ઉપકરણ બંધ થઈ જાય, ખામીયુક્ત થઈ જાય, ખોટવાઈ જાય, નકામું થઈ જાય, બરાબર, શોર્ટ થઈ જાય તો બીજા ઉપકરણને કોઈ નુકસાન થતું નથી, બીજા ઉપકરણો બંધ થઈ જતા નથી, બીજા ઉપકરણો કામ કરતા બંધ થઈ જતા નથી. કારણ કે જોડાણ સમાંતર છે, એકના છેડા બીજાને નથી આપેલા. મેં હમણાં દોરેલું હતું, તમને ખબર છે, બરાબર. એટલે જો ત્યાર પછીનો તમને મુદ્દો આપ્યો છે, બરાબર. સમાંતર જોડાણમાં કોઈ ક્ષતિને કારણે એક ઉપકરણ બંધ થઈ જાય તો બાકીના ઉપકરણો પર એની કોઈ અસર થતી નથી, બાકીના ઉપકરણો યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકે છે. છેલ્લો મુદ્દો, સમાંતર જોડાણનો છેલ્લો ફાયદો એ છે દરેકને સ્વતંત્ર કળ મળે છે, સ્વતંત્ર સ્વિચ મળે છે, બરાબર. જ્યારે જે સ્વિચ ચાલુ કરશો એટલે પંખાની સ્વિચ ચાલુ કરશો, પંખો ચાલુ થશે, બલ્બની સ્વિચ ચાલુ કરશો, બલ્બ ચાલુ. શ્રેણીમાં જોડ્યું હોત તો શું થાય? એક સ્વિચ ચાલુ કરો તો પંખો અને બલ્બ બે થાય. તો એ તો આપણે બલ્બની જરૂર ના હોય ચાલુ રાખવાનું કારણ વગરનું, એવું આપણે કરીશું નહીં. એટલે સમાંતર જોડાણની અંદર દરેકને સ્વતંત્ર કળ, સ્વતંત્ર સ્વિચ મળે. સમાંતર પરિપથમાં દરેક ઉપકરણ પોતાની સ્વતંત્ર કળ હોવાથી ઉપકરણોને ખલેલ પહોંચાડ્યા સિવાય કોઈ પણ ઉપકરણને ગમે ત્યારે ચાલુ બંધ કરી શકાય છે, બરાબર. એ ફાયદો છે. જો હવે એટલા પહેલા એક કામ કરીએ, આપણે આ મુદ્દાનું સર્વે કરી લઈએ, સમાંતર જોડાણના ફાયદા, બરાબર, એ સર્વે કરી લઈએ. જો પહેલો મુદ્દો હતો કુલ વિદ્યુત પ્રવાહની દરેક ઉપકરણમાં વહેંચણી થાય, એટલે સમતુલ્ય અવરોધ ઘટે, બરાબર. દરેક ઉપકરણોને જુદા જુદા પાવર રેટિંગ હોય, એને પૂરતો વિદ્યુત પ્રવાહ મળે, વોલ્ટેજની વહેંચણી થઈ જાય, પ્રવાહની વહેંચણી થઈ જાય, જરૂરી વિદ્યુત પ્રવાહ મળે. એવી જ રીતે 220 વોલ્ટ હોય તો દરેકને પૂરતા વોલ્ટેજ મળે, ઉપકરણ મુશ્કેલી વગર કામ કરે. એક ઉપકરણ બંધ થઈ જાય તો બાકીના ઉપકરણો ચાલુ રહે છે. સમાંતર જોડાણમાં એક ઉપકરણ, દરેક ઉપકરણને સ્વતંત્ર સ્વિચ મળે છે, કળ સ્વિચ મળે છે. હા મિત્રો, તમને સ્માર્ટ બુક જોતા હશો તો ત્યાં તમને આવી આકૃતિ આપેલી છે, બરાબર. એ આકૃતિ તમને બતાવી દઉં છું કે કેવા પ્રકારની આકૃતિ છે. એમાં સમાંતર જોડાણ છે. જો દરેક પ્લગ, કળ, સ્વિચ બધું જુદું જુદું છે ને. જો સ્વિચ દરેકની અલગ છે, પ્લગ અલગ છે, સોકેટ અલગ છે, આવું જોડાણ સમાંતર જોડાણ હોય છે, બરાબર. તો શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણના ફાયદા અને ગેરફાયદા છે
એ અહીંયા પૂરા થાય। આમ જુઓ તો શ્રેણી સમાંતર જોડાણનો મુદ્દો પૂરો થાય। બરાબર મિત્રો, તમને એક પ્રશ્ન થાય કે સમાંતર જોડાણના શું ફાયદા જ છે? ફાયદા જ છે, ગેરફાયદા નથી? છે, ગેરફાયદા પણ છે। જો આપણે એવું કીધું ને કે દરેક અવરોધને પૂરતા વોલ્ટેજ મળે, 220 વોલ્ટ મળે, સારો ફાયદો। પણ ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે અમુક ઉપકરણને 220 વોલ્ટની જરૂર ના હોય, વધુ પડતા વોલ્ટેજને કારણે લાંબા સમયે એ ઉપકરણ બગડી જાય। આપણે મજૂરને 200 રૂપિયા આપીએ પણ એની કેપેસિટી ના હોય 200ની, એ 100 ને જ લાયક હોય। તમે 200 આપો તો 100 રૂપિયા વાપરી નાખે, બીજે દી કામે ન આવે કે 2 દીનું થઈ ગયું। સમજાય ઉદાહરણ કે કેટલાક ઉપકરણોને 220 વોલ્ટની જરૂર જ નથી હોતી અને આપણે પૂરતા વોલ્ટેજ આપીએ તો ઘણી વખત એ ઉપકરણ ભલે એ કાર્યક્ષમતાથી કામ કરવા માટે વોલ્ટેજ આપવા જરૂરી છે, પણ એ ઉપકરણને લાંબા ગાળે નુકસાન થાય। એટલે ટૂંકમાં એક વસ્તુ એવો મુદ્દો કહી શકાય કે દરેક ઉપકરણને વધુ વોલ્ટેજ મળતા હોવાથી ઉપકરણ ખરાબ થવાની શક્યતા વધી જાય। આ ગેરફાયદો છે। લખો હોય તો લખી લેજો, સમાંતર જોડાણના ગેરફાયદા અહીં નથી આપ્યા। એવી જ વાત છે કે સમતુલ્ય અવરોધ ઘટતો હોવાથી ઉપકરણમાં પ્રવાહ વધી જાય। બીજો મુદ્દો ગેરફાયદો લખો હોય તો લખી લેજો સમાંતર જોડાણનો। સમતુલ્ય અવરોધ ઘટે, જો ઉપર પહેલો મુદ્દો લખ્યો સમતુલ્ય અવરોધ ઘટે અને ઘટતો હોવાથી પ્રવાહ વધી જાય। ઘણી વખત ઉપકરણમાં પ્રવાહ વધી જાય અને એટલો વધુ પ્રવાહ ઉપકરણ સહન ના કરી શકે તો એ બળી જવાની શક્યતા રહે। ઘણી વખત નથી કહેતા આપણે બળી જાય, બરાબર? ટીવી ટ્યુબ ઉડી જાય તો એ શક્યતાઓ વધી જાય ઘણીવાર, કારણ કે અવરોધ ઘટતો હોય તો પ્રવાહ વધી જાય। પ્રવાહ અને અવરોધ એકબીજાના વ્યસ્ત છે ઓહમના નિયમ મુજબ। આ બે ગેરફાયદા છે, લખવા હોય તો લખી લેજો। નેક્સ્ટ, વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર હવે આપણે શીખવાના છીએ। તાપીય અસર એટલે શું? તમને એમ થાય કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર એટલે શું? તાપીય એટલે ઉષ્મીય અસર। તમે ઉપકરણોમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો છો એટલે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે। તમને ખબર છે વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે પસાર કરવા માટે આપણે બેટરીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અથવા આપણા ઘરની અંદર બહારથી ક્યાંયથી વિદ્યુત આવે છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। ટૂંકમાં વિદ્યુત ઉર્જા છે એનો સ્ત્રોત બેટરી છે। બેટરીમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો તો કઈ ઉર્જાનું કઈ ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય? કોઈ દિવસ કોઈ વિચાર્યું છે? બેટરીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થવા માટેનું કારણ કઈ ઉર્જાનું કઈ ઉર્જામાં રૂપાંતર કોઈએ વિચાર્યું છે ક્યારે? નહીં ખબર? ખબર હોવી જોઈએ। રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે। તો રાસાયણિક ઉર્જાને કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉદ્ભવે છે। શેમાં? બેટરીમાં। કઈ ઉર્જાને કારણે? રાસાયણિક ઉર્જાને કારણે શું ઉદ્ભવે છે? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉદ્ભવે છે। પણ ઘણી વખત એવું બનતું કે આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બેટરી સાથે જોડેલા કોઈ અવરોધમાં વહેંચાય છે, વપરાય છે, એને પરિણામે ઉર્જાનો વ્યય થાય છે। એ વ્યય પામેલી ઉર્જા ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે। તમે ટ્યુબલાઇટ કે પંખો કે લાઇટ અથવા ટીવી અથવા કમ્પ્યુટર અમુક સમય સુધી ચાલુ રાખો, પછી એને અડજો જોઈ, ગરમ થઈ જઈશ। આ ગરમી આવી ક્યાંથી? આપણે તો વિદ્યુત ઉર્જા એને આપી હતી ને। તો એ વિદ્યુત ઉર્જા જ્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત સ્વરૂપે જે તે ઉપકરણની અંદર વપરાતું હોય ને ત્યારે ઉર્જાનો વ્યય થતો હોય છે, બરાબર? એ વિદ્યુત પ્રવાહ જ્યારે વહેતો હોય ત્યારે એમાં ઉર્જાનો જે વ્યય થતો હોય એ ઉર્જા ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થતી હોય છે। તો આપણે એની ચર્ચા કરવાની છે। આપણે થોડાક મુદ્દાઓ શીખીએ, બરાબર? પહેલો મુદ્દો છે વિદ્યુત કોષ અથવા તો બેટરી વિદ્યુત ઉર્જાનો મહત્વનો સ્ત્રોત છે। તમે કહી દીધું ને, વિદ્યુત કોષ અથવા બેટરીમાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને કારણે બેટરીના બે ધ્રુવો વચ્ચે શું ઉત્પન્ન થાય છે? કઈ પ્રક્રિયાને કારણે? રાસાયણિક પ્રક્રિયાને કારણે બે ધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉદ્ભવે છે। એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગતિમાં આવે છે। વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે શું? તમે શીખી ગયા અનંત અંતરેથી એકમ ધન વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા વિદ્યુતકીય બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય। એકમ વિદ્યુત ભાર એટલે કોણ? ને તો કે ઇલેક્ટ્રોનને ગતિમાં લાવે છે।
તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બેટરી સાથે જોડેલ કોઈ અવરોધ કે અવરોધના તંત્રમાં ઇલેક્ટ્રોનને ગતિમાં લાવે છે, એટલે એની અંદર શું વહેવા લાગે છે? વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવા લાગે છે. વિદ્યુત પ્રવાહ જ્યારે વહેતો હોય બેટરીમાંથી ત્યારે એને ઉર્જા મળતી હોય, એ ઉર્જાનો એ ઉપયોગ કરે છે. પણ કેટલીક ઉર્જાનો અમુક ભાગ છે એ ઇલેક્ટ્રોનનું વહન જાળવી રાખવામાં મદદરૂપ થાય. એ ભાગ અહીંયા તમને મુદ્દો કહી દઉં, બરાબર, કે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન જાળવી રાખવા બેટરીમાંથી ઉર્જા મળતી રહેવી જરૂરી છે. અને બેટરીમાંથી મળતી ઉર્જાનો અમુક ભાગના ઇલેક્ટ્રોન્સનું વહન જાળવી રાખવા માટે ઉપયોગ થાય અને બાકીની ઉર્જા ઉષ્મા ઉર્જામાં ફેરવાય અને ઉપકરણનું તાપમાન વધી જાય. છેલ્લા બે મુદ્દા જુઓ. બેટરીમાંથી મળતી ઉર્જાનો અમુક અંશ, અમુક ભાગ ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કરવામાં વપરાય, મતલબ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરવામાં વપરાય, મતલબ વિદ્યુત ઉપકરણ ચાલુ રાખવામાં વપરાય. પણ બાકીની ઉર્જા ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરિત થાય અને ઉપકરણનું તાપમાન વધી જાય. અને ઉપકરણનું તાપમાન વધી જાય તો મુશ્કેલી સર્જાય. એટલે આપણે જે તે ઉપકરણને બંધ કરવા આવશ્યક છે, યોગ્ય તાપમાને રાખવા આવશ્યક છે. બરાબર, થોડીક વાર સુધી તમે જોજો કોમ્પ્યુટર ગરમ થઈ જાય ને બંધ કરી દો. ટીવી બહુ ગરમ થઈ જાય તો પછી બંધ કરી દઈએ આપણે. તો હવે આ વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર, આટલા મુદ્દાઓ ફરીથી ચર્ચા કરીએ. ફરીથી કોઈ આપણને પૂછે વિદ્યુત ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? તો કે બેટરી. વિદ્યુત કોષ. વિદ્યુત કોષ શું કાર્ય કરે? તો કે એમાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન કરે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બેટરી સાથે જોડેલ કોઈ અવરોધ કે અવરોધના તંત્રમાં ઇલેક્ટ્રોનને ગતિમાં લાવે. અવરોધ એટલે બલ્બ સમજવાનો કે પંખો સમજવાનો. એટલે એમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહે. વિદ્યુત પ્રવાહ વહે એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન થાય. એને જાળવી રાખવા માટે ઉર્જા મળતી રહેવી જરૂરી છે. પણ બેટરીમાંથી મળતી ઉર્જાનો અમુક જથ્થો છે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન જાળવી રાખવામાં વપરાય, જ્યારે અમુક જથ્થો છે ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરિત થવા માટે વપરાય. બરાબર, તો એ વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર કહેવાય. એનું બીજું નામ છે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર. એનું બીજું નામ શું છે? વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર. અમુક ઉપકરણો એવા પણ છે બાળકો જેનો આપણે ખરેખર તાપીય અસર તરીકે ઉપયોગ પણ કરીએ છીએ. વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર તરીકે અમુક ઉપકરણોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. હું તમને ઉદાહરણ આપું. ગરમ થવા જરૂરી છે અને આપણે એને ગરમ કરીએ છીએ. બોલો, વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી આપણે એ ઉપકરણોને ગરમ કરીએ છીએ. આપણે એની જરૂર છે ગરમીની, તો એને તાપીય અસર કહેવાય, ઉષ્મીય અસર જ છે. બરાબર, પણ આપણે એ ગરમીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે એમ કહેવાય વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર ઇચ્છનીય છે, જોઈએ છે, ભલે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. દાખલા તરીકે વિદ્યુત ઇસ્ત્રી વાપરો છો ને ઘરમાં. ઇસ્ત્રી ગરમ થાય એવું ઈચ્છો છો તમે? હા, તો જ કપડામાં ઇસ્ત્રી થશે. એ ગરમ થશે તો જ કપડાની અંદર ઇસ્ત્રી થશે, નહીંતર નહીં થાય. બીજું, તમે હીટર યુઝ કરો છો, વિદ્યુત હીટર. ઈચ્છો છો તમે કે વિદ્યુત હીટર ગરમ થાય? હા, ઈચ્છીએ છીએ, તો જ પાણી ગરમ થશે. ટોસ્ટર, સેન્ડવિચ બનાવો છો, ટોસ્ટરનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે એવું ઈચ્છો છો કે ટોસ્ટર ગરમ થાય? હા, એ ગરમ થશે તો જ આપણે સેન્ડવિચને પકાવી શકીશું. વિદ્યુત સગડી, આ બધું એવું છે કે જેમાં વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર ઉપયોગી છે. મિત્રો, તમને ખબર છે આ ઉષ્મીય અસર માટે આવા વિદ્યુતકીય ઉપકરણો, ઇસ્ત્રી, હીટર, ટોસ્ટરની અંદર કઈ ધાતુ વપરાય છે? કઈ મિશ્ર ધાતુ વપરાય છે? હા, એમાં અવરોધક તાર તરીકે નિક્રોમ વપરાય છે. નિકલ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ અને આયર્ન અને મિશ્ર ધાતુ નિક્રોમ વપરાય છે. નિક્રોમ એટલે વપરાય છે જ્યારે એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે ત્યારે ગરમ થાય છે. અને જે પ્રાપ્તિ સ્થાન એટલે કે બેટરીમાંથી એ ઉર્જા મેળવશે એ ઉર્જાનો ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થશે. અને વ્યય થશે એટલે એ વ્યય તો એને જરૂર જ હતી એટલે ગરમ થશે. એને વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર કહેવાય. વિદ્યુત હીટર, વિદ્યુત ઇસ્ત્રી, ટોસ્ટર, બરાબર, આની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરનો ઉપયોગ થાય છે. નીચે મુદ્દાઓ આપેલા છે, આપણે એ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીશું. બરાબર, ચાલો જોવો જોઈએ. પહેલો મુદ્દો, વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર શું છે? ઉચ્ચો અવરોધ ધરાવતા વાહક તાર જેવા કે નિક્રોમ તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે તેમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને એ તાર ગરમ થાય છે. બરાબર, અને માત્ર શુદ્ધ અવરોધીય પરિપથમાં
પ્રાપ્તિ સ્થાનની સંપૂર્ણ ઉર્જા, પ્રાપ્તિ સ્થાન એટલે બેટરી, સંપૂર્ણ ઉર્જા સતત ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય પામે છે. અને વિદ્યુત પ્રવાહની શું કહેવાય? તાપીય અસર. હવે આ શબ્દને સમજીએ. માત્ર શુદ્ધ અવરોધીય પરિપથમાં આપણે નિક્રોમનો તાર જ રાખેલો હોય ત્યારે જો તમે માની લ્યો કે તાંબાનો તાર, ચાંદીનો તાર, એલ્યુમિનિયમ, તો એ તો વાહક તાર છે, તો એમાં વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર બહુ જોવા નથી મળતી. બરાબર? કારણ કે વાહક તાર વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરે છે. એટલે વિદ્યુત પ્રવાહનો અવરોધ માટે નિક્રોમનો તાર હોય એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. એટલે આવા પરિપથમાં જ્યારે બેટરીની સંપૂર્ણ ઉર્જા સતત ઉષ્મા ઉર્જામાં વ્યય પામે, આને વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કહેવાય. અને મેં તમને કહ્યું એમ આ તાપીય અસરનો ઉપયોગ થતો હોય એવું ઉદાહરણ ત્યાર પછી તમને આપેલું છે કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર અર્થાત વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરનો ઉપયોગ વિદ્યુત હીટર કે ઇસ્ત્રીમાં થાય છે. આ અસરને વિદ્યુત પ્રવાહની શું કહે છે? તાપીય અસર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર અને એના વિશેની સમજૂતી આપી. આગળ આપણે હવે વિદ્યુત ઉર્જાની સમજૂતીથી આગળ વધીશું. હા, તો મિત્રો આપણે વાત વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરની વાત પૂરી કરી. હવે વિદ્યુત ઉર્જાની સમજૂતી શીખવી છે. વિદ્યુત ઉર્જા હવે તમને બધાને ખબર જ હોય, જ્યારે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય ત્યારે વાહક તારમાં રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર, એમ માનો કે જનરેટરમાંથી વિદ્યુત આવતી તો યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર આવું બધું થતું હોય. તો એ વિદ્યુત ઉર્જાની સમજૂતી આપી. જૂલનો તાપીય નિયમ સમજાવો. પહેલાં પ્રશ્ન સમજાવી દઉં, પછી આપણે આગળ વધશું. જૂલનો તાપીય નિયમ મેળવો. કોઈ વાહક તારમાંથી ટી સમય દરમિયાન વિદ્યુત પ્રવાહ વહેડાવતા ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જાનું સૂત્ર તારવો. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો. કારણ કે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય એટલે મેં તમને કીધું વિદ્યુત પ્રવાહનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થતું હોય છે. તો આપણે વિદ્યુત ઉર્જાનું સૂત્ર તારવવું છે, ઉષ્મા ઉર્જાનું સૂત્ર તારવવું છે અને એનો એકમ જણાવવો છે. તો ચાલો, પહેલી વાત તો એ છે કે વાહક તારમાંથી ધાતુનો તાર હોય એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ સતત વહેતો હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહની ગતિને અવરોધતો પદાર્થ આપણે એને અવરોધ કહીએ છીએ. તો મિત્રો, એ અવરોધથી વિરુદ્ધ સતત કાર્ય થવું જોઈએ. કોઈ વાહકમાંથી પ્રવાહને સતત વહેતો રાખવા માટે અવરોધ વિરુદ્ધ કાર્ય થવું જોઈએ. તમારે એક છેડેથી બીજા છેડે જવું છે તો તમને જેટલી જ અડચણો આવે છે એ અડચણો વિરુદ્ધ કાર્ય થવું જોઈએ, તો તમે બીજા છેડે પહોંચી શકશો ને. સમજાય છે મારી વાત? એટલે કહેવાનો મારો મતલબ એવો છે કે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો રાખવો હોય તો અવરોધ વિરુદ્ધ કાર્ય થવું જોઈએ. જો અહીં તમને એક મુદ્દો આપ્યો છે કે એક ધાતુનો તાર અથવા અવરોધક તાર વિદ્યુત પ્રવાહને અવરોધે છે, તેથી એમાંથી સતત પ્રવાહને વહેતા રાખવા માટે પ્રાપ્તિસ્થાન દ્વારા સતત કાર્ય થવું. પ્રાપ્તિસ્થાન એટલે કોણ? પ્રાપ્તિસ્થાન એટલે બેટરી. જો હું તમને બાજુમાં આકૃતિ આપું છું, બરાબર? હા, માનો કે આ આકૃતિની અંદર આ અવરોધ આર તરીકે એક બલ્બ છે એમ સમજો. થોડી વાર માટે એવું વિચારો કે અહીંયા બલ્બ જ હું દોરી નાખું છું. અવરોધક તાર તરીકે આપણે એક બલ્બ, ફિલામેન્ટવાળો બલ્બ રાખેલો છે એવું સમજો, બરાબર? હવે બેટરીમાંથી સતત વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો રહેશે તો બલ્બ ચાલુ રહેશે. આ બલ્બને સતત ચાલુ રાખવું હોય, બરાબર? જો શું તમને મુદ્દો કીધો છે કે ધાતુનો તાર વિદ્યુત પ્રવાહને અવરોધે છે, તેમાંથી સતત પ્રવાહ વહેવડાવવા માટે પ્રાપ્તિસ્થાન દ્વારા સતત કાર્ય થવું જોઈએ. એ પ્રાપ્તિસ્થાન એટલે બેટરી. બેટરી દ્વારા સતત કાર્ય થવું જોઈએ. માનો કે અવરોધ કેટલો છે? આપણે આ અવરોધ આપણે કહી દઈએ આર અવરોધ છે. હવે સમજો, હવે વ્યવસ્થિત વાત સૂત્ર તારવવું અઘરું છે. માનો કે અવરોધ આર માંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ છે. બધું જો કે આમાં છે જ. માનો કે અવરોધ આર માંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ છે અને આ બે છેડાઓ વચ્ચે, અવરોધના આ બંને છેડાઓ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વી છે અને ક્યુ જેટલો વિદ્યુત ભાર, ઇલેક્ટ્રોનને આપણે ક્યુ જેટલો વિદ્યુત ભાર વહે છે, બરાબર? અને વી જેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, તો કરવું પડતું કાર્ય કેટલું બેટરીએ, એ મુદ્દો આપણે પહેલો લખવો છે. જુઓ, એક અવરોધ આરમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ, ધ્યાનમાં લ્યો. જો હું બધું ડ્રો કરતો જતો હતો ને એ જ છે પાછું. એક અવરોધ આરમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ, ધ્યાનમાં લ્યો. અવરોધ આરના બે છેડા વચ્ચે
વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V છે એને ધ્યાનમાં લ્યો. T સમયગાળા દરમિયાન અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત ભાર Q, મેં અહીંયા દોર્યો તો તમને, Q વિદ્યુત ભાર છે એમ પણ સમજો. હવે V જેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપી Q જેટલા વિદ્યુત ભારને ગતિમાં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય VQ છે. સમજો, V જેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વડે, એટલે બેટરીમાંથી આપણે V જેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપીએ, કોને ગતિમાં લાવવા માટે? Q જેટલા વિદ્યુત ભારને ગતિમાં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય કેટલું છે? VQ. કેટલું છે? VQ. બરાબર. અને કાર્યની સંજ્ઞા W. તો આપણું સૂત્ર થશે, પહેલું સૂત્ર W બરાબર VQ. પણ મુદ્દો આ લખવો જોશે, પાછો મુદ્દો બોલો છું. V જેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વડે Q જેટલા વિદ્યુત ભારને ગતિમાં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય V ગુણ્યા Q. V ગુણ્યા Q કાર્ય એટલે એની સંજ્ઞા W. W બરાબર VQ. આ પહેલું સૂત્ર થાય. આવો નીચે હું તમને મુદ્દો આપું છું. જો V વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત એટલે Q વિદ્યુત ભારને ગતિમાં લાવવા માટે પ્રાપ્તિસ્થાન દ્વારા થતું કાર્ય VQ છે. તેથી T સમયગાળા દરમિયાન પ્રાપ્તિસ્થાન પરિપથને VQ જેટલી ઉર્જા પૂરી પાડે છે. આમ પ્રાપ્તિસ્થાન દ્વારા ખર્ચાતી ઉર્જા તો થતું કાર્ય W બરાબર VQ. આગળ હજી જૂલના નિયમનું સૂત્ર નથી આવી ગયું. બરાબર. આગળ W બરાબર VQ તો છે. ચાલો હવે મારે તમને શું કહેવાનું છે મિત્રો, એ ખાસ તમને કહી દઉં. તમે આગળ એક સૂત્ર ભણી ગયા છો. હા, જોજો વ્યવસ્થિત. આ સૂત્ર ભણી ગયા છો, વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર તમે ભણી ગયા છો. I બરાબર Q છેદ T. સૂત્ર ભણી ગયા છો બાળકો? રેડી? હાલો, તમે સ્વીકારો છો? આમાં Q ને સૂત્રનો કરતા બનાવો. હાલો, આમાં Q ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો શું થઈ જશે? મને કયો. હાલો, શું થઈ જશે? IT થશે. I ગુણ્યા T થઈ જશે. હવે આ Q બરાબર IT આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ આ Q ની જગ્યાએ, એટલે એને મજા આવી જાય. તો કંઈક નવું સૂત્ર મળી જાય. Q ની જગ્યાએ IT મૂકો તો W બરાબર શું બની જાય? કયો છે? VIT. શું બની જાય? VIT. મળી ગયું. હવે પછીનો ફેરફાર, એના પછીનો ફેરફાર, V બરાબર ઓહમના નિયમ મુજબ V બરાબર તો IR છે. એટલે V ની જગ્યાએ હું શું મૂકી દઉં છું? IR. IR અને IT. તો હવે તમને ખબર પડી જાય, આ એક I, આ બીજો I, તો I2RT થઈ જાય. તો આપણું સૂત્ર શું થઈ જાય? I2RT. તો W બરાબર I2RT. આ જૂલના નિયમનું સૂત્ર છે. હજી પરફેક્ટ સૂત્ર નથી, થોડું ઘણું આવી ગયું. શું કર્યું આપણે? પહેલાં શું લીધું? W બરાબર VQ. V અને Q બરાબર શું મૂક્યું? IT. V ની જગ્યાએ શું મૂક્યું? IR. V બરાબર IR. તો સૂત્ર શું થયું? W બરાબર I2RT. બરાબર. આ શેનું સૂત્ર છે? જ્યારે વિદ્યુત ઉર્જા અવરોધમાં ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય પામે ત્યારે W ની જગ્યાએ તમારે H લખવાનું. H એટલે હીટ એનર્જી, ઉષ્મા ઉર્જા. હવે આ W છે ને મિત્રો, એ વિદ્યુત ઉર્જા છે. થયેલું કાર્ય વિદ્યુત ઉર્જા સ્વરૂપે છે જ, પણ માનો કે આ ઉર્જા ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય પામે ત્યારે તમારે W ને બદલે H લખ નાખો તો સૂત્ર થઈ જાય H બરાબર શું થઈ જાય? સૂત્ર H બરાબર I2RT. આ સૂત્રને જૂલના નિયમનું તાપીય ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરનું બરાબર સૂત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો એ માટેનો મુદ્દો કહી દઉં. આ વિદ્યુત ઉર્જા અવરોધમાં ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય પામે. આમ I જેટલા સ્થાયી પ્રવાહને કારણે T સમયગાળામાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા H હોય તો H બરાબર I2RT. અને જૂલનો તાપીય નિયમ કહેવાય છે. શું કહેવાય? તાપીય નિયમ. મિત્રો છેલ્લો મુદ્દો ખાલી કહી દો ઔપચારિક, કે આ નિયમ મુજબ ઉષ્મા ઉર્જા કે વિદ્યુત ઉર્જા કે યાંત્રિક ઉર્જા કે રાસાયણિક ઉર્જા કોઈ પણ ઉર્જાનો એકમ જૂલ છે. અહીંયા ભાઈના નામ ઉપરથી તો આપ્યો છે જૂલ. વિદ્યુત ઉર્જા અને ઉષ્મા ઉર્જાનો એસઆઈ એકમ કયો છે? જૂલ છે. એને આ તાપીય નિયમનું સૂત્ર સૌપ્રથમ મેળવ્યું હતું. પણ તમને બીજો નિયમ બીજા એકમો આપ્યા છે, એ તમને નહીં સમજાય. વોટ સેકન્ડ અને કિલોવોટ
કિલોવોટ અવર આ વિદ્યુત ઉર્જાના એકમો છે, વોટ સેકન્ડ અને કિલોવોટ અવર. હવે વોટ શબ્દ હજી તમને ખબર નથી, કારણ કે વિદ્યુત પાવર આપણે આ પાઠનો છેલ્લો મુદ્દો ભણીશું ને, વિદ્યુત પાવર એમાં આવશે ને, એટલે અત્યાર પૂરતું પેન્ડિંગ રાખીશું. વોટ સેકન્ડ ને કિલોવોટ અવર છેલ્લો મુદ્દો પાઠનો હશે ને એમાં આવશે. તો ચાલો આ સૂત્ર થઈ ગયું મિત્રો. સૂત્રને કેવી રીતે સાબિત કરવું ફરીથી ટૂંકમાં સમજાવું છું ફટાફટ. આપણે પહેલી વાત કરી હતી કે એક ધાતુના તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહને તાર અવરોધે છે, પણ પ્રવાહને વહેતો રાખો તો પ્રાપ્તિ સ્થાન દ્વારા સતત કાર્ય કરવું. પ્રાપ્તિ સ્થાન એટલે બેટરી, બરાબર, એને કાર્ય કરવું પડે. હવે આપણે ધારણા કરો કે માનો કે આર અવરોધ, આઈ જેટલો વિદ્યુત ભાર, વી જેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ટી જેટલા સમય માટે આપવામાં આવે છે, બરાબર, ટી સમયગાળા દરમિયાન આપવામાં, તો ક્યુ જેટલો વિદ્યુત ભાર છે, તો વી વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ ક્યુ વિદ્યુત ભારને ગતિમાં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય ડબલ્યુ બરાબર વી ક્યુ, એનું સૂત્ર, કારણ કે ટી સમયગાળામાં દરમિયાન વી ક્યુ જેટલી ઉર્જા પૂરી પડે. હાલો એ પહેલું સૂત્ર ડબલ્યુ બરાબર વી ક્યુ આવી ગયું, ક્યુ બરાબર આઈટી મૂકી, બીજું સૂત્ર ડબલ્યુ બરાબર વી આઈટી કરી નાખ્યું, વી બરાબર આઈઆર મૂકી, ડબલ્યુ બરાબર આઈ સ્ક્વેર આરટી સૂત્ર થઈ ગયું. પણ આ વિદ્યુત ઉર્જા માટેનું સૂત્ર છે, પરંતુ જો વિદ્યુત ઉર્જાનો અવરોધમાંથી ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થતો હોય તો એને કારણે ટી સમયગાળામાં ઉષ્મા ઉર્જા એચ હોય તો એચ બરાબર આઈ સ્ક્વેર આરટી, આને જૂલના નિયમનું તાપીય નિયમ તરીકે પણ ઓળખવામાં છે, એનું સૂત્ર કહેવાય. અને એના એકમો જૂલ છે. વોટ સેકન્ડ કિલોવોટ અવર એ ઉર્જાના એકમો છે. એ આપણે અન્ય નિયમો આગળ ધારવીશું. હા મિત્રો, એક વાત એવી આવે છે કે જૂલનો તાપીય નિયમ જે એચ બરાબર આઈ સ્ક્વેર આરટી છે એના ઉપરથી આપણે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે વાહકત્વમાં ઉદ્ભવતી ઉષ્મા ઉર્જા કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે એ આખો નિયમ સમજાવ્યો કહેવાય. આપણે એવી ચર્ચા કરીએ ને કે જૂલના તાપીય નિયમ મુજબ ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે, તો મિત્રો જો હું તમને સૂત્ર પાછું કહું છું, આ વ્યવસ્થિત સમજી લેશો ને એટલે આવડી જશે. ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા એચ પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય. ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા એચ કોના સમપ્રમાણમાં? પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય. વિદ્યુત પ્રવાહનો વર્ગ કોના માટે? અવરોધ આર અને ટી જેટલા સમય માટે. આપેલ અવરોધ આર અને ટી સમય માટે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા વિદ્યુત પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં. પહેલો મુદ્દો આવશે, પછી હું મુદ્દા ખાલી વાંચી જ જઈશ ને. બીજો મુદ્દો, ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા પ્રવાહ અને સમય માટે અવરોધના સમપ્રમાણમાં હોય. બીજું કોના સમપ્રમાણમાં હોય? અવરોધના સમપ્રમાણમાં. આપેલ અવરોધમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ અને સમય બે સરખો રાખો તો અવરોધના સમપ્રમાણમાં હોય ઉષ્મા ઉર્જા. ત્રીજું, આ ઉષ્મા ઉર્જા હવે તમે મને કહી દો જે ત્રીજા કોના સમપ્રમાણમાં હોય? આપેલ અવરોધ અને પ્રવાહ માટે કેટલો સમય પ્રવાહ વહે છે એ સમયના સમપ્રમાણમાં હોય. આ ત્રણ મુદ્દા તમારે યાદ રાખવાના છે આ સૂત્ર ઉપરથી. આજે મેં માહિતી આપી છે એ બહુ અગત્યની માહિતી છે. હવે જુઓ એના મુદ્દા આપ્યા છે કે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે ઉદ્ભવતી ઉષ્મા, બરાબર, જો બધા મુદ્દા આપ્યા છે. આપેલ અવરોધ અને આપેલ સમયગાળા માટે વિદ્યુત પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં. અહીંયા તમારે બાજુમાં લખી લેવાનું, એચ સમપ્રમાણમાં છે આઈ સ્ક્વેર. આઈ સ્ક્વેર એટલે હમ ખાવા નહીં, આઈ સ્ક્વેર આપણે ના કહેતા આઈ સ્ક્વેર. આઈ સ્ક્વેર એટલે વિદ્યુત પ્રવાહનો વર્ગ. હાલો, આપેલ પ્રવાહ અને આપેલ સમયગાળા માટે જો અવરોધના સમપ્રમાણમાં, એવું મેં તમને બીજો મુદ્દો કીધો હતો એટલે અહીંયા લખી નાખવાનું અવરોધના સમપ્રમાણમાં. આ થઈ ગયું. આપેલ અવરોધ અને આપેલ પ્રવાહ બંને માટે સમયગાળાના સમપ્રમાણમાં એટલે એચ સમપ્રમાણમાં છે ટી. આ સમયના સમપ્રમાણમાં થયું. તો આ વસ્તુ ત્રણેય મહત્વની છે. આ નિયમને ગાણિતિક સમીકરણને જૂલનો તાપીય નિયમ કહેવાય છે. અને આ નિયમ શું સૂચવે છે? આ નિયમ છે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા વિદ્યુત પ્રવાહ, વાહકનો અવરોધ આર અને જે સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય એ સમયગાળા પર આધાર રાખે છે. એટલે આ ત્રણેય વસ્તુ ઉપર આઈ, આર અને ટી એ ત્રણેય પર આધાર રાખે છે. આ આપણે કીધું વાહક તારમાં વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે વાહકમાં ઉદ્ભવતી ઉષ્મા ઉર્જા કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે એ આપણે સમજાવ્યું, બરાબર. તો વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર અને એના સંદર્ભ બધા પૂરા થાય અહીંયા.
બરાબર. નેક્સ્ટ મુદ્દામાં આપણે આગળ વધીશું.